I want to do something with leather jackets. That's how it came. That's how it started. This is not a restaurant food, this is home cooked food. It's not just a value, it's actually people selling food from their homes. कोही कस्टमर्सहरू राति 1 बजे मेसेज गर्छ अनि रिप्लाई टाइममा दिएन भने अब पिस्ड अफ भइरहेको हुन्छ त्यस्तो कुराहरू पनि भइरहेको हुन्छ I always keep in mind like whatever I post त्यो backfire चाहिँ कहिले नहोस् भनेर मैले सबै साथीभाइको फेसबुक अकाउन्ट खोल्नु लगाउँथेँ उनीहरूको पेजमा सेयर गराइदिन्थेँ स्टेटसमा हालिदिएको छु. Hello everyone, I welcome you all to the third table group discussion of Ncell Social Media Month. So today's theme is Be Social, Be Successful. And today I have with me 4 entrepreneurs, and without any further delay, I would like to introduce them to you. So first off, we have Ahmedullah from the factory team. Welcome. And we have Bilal Ahmed Shah from Latido Leathers. And we have Rohit Tiwari from Food Mario. And we have Karma Gurung from Accessories Nepal. Thank you. I'd like to welcome you all. So my first question for you all would be, okay, so can you tell us a bit about your business and how did you start and how is it doing now? I'm in the field of footwear. So I'm Nepal's first certified footwear technician, where I was taught how to make shoes from soles to insoles, how to operate different sort of machines. So being in this line for almost 10 years now, what I had started earlier and what it is today, there's a massive growth now. So this is what I am into this field at the moment. Okay. I think how I got started was it was a complete okay. I want to do something with leather jackets. So that's how it came. That's how it started, and because I had a very kind of attachment with it, and so what I decided was okay. Let's announce to the world that I'm starting this. So that's how first. And I remember for the first 2 years I did not know how to market on social media, and I remember it was just 2,000 people, like 2,000 likes for 2 years, and it was very slow. I was not able to understand, especially the Facebook page. But I was more focusing on my personal social media to first let myself out that I'm doing this and in this way. So it took me 2 years to understand that social media is first about people, having people in your own community, personal community, and then gradually from there people started knowing in my circle, and then it started compounding from my own community to other people, because my first customers were my own personal friends and family and stuff. So for the first 2 years it was very slow because I was not able to understand Facebook just the way like Rohit Dai did. So I think first it was about understanding social media first and focusing more on personal people and personal relationships to put yourself out. And then once it got a little traction, and then I started posting more on our Facebook page and promoting on Facebook. That's how it started, and that's how it grew over time. So for me, the idea of Food Mario, it started almost, it came to my mind when I was attending a boot camp 2 years back. I met few of my mentors and a few of my friends, and we talked about this growing food industry globally. It's like growing $1 billion a year, and it's a big potential market if we just not look at Nepal, if we look at globally. But saying that we already had great companies doing food deliveries in Nepal already, and we wanted to do something really different and make sure that it has a different impact on society as well. So finally we came up with this plan where we would want to have home-based cooks to sell food from their own home kitchens. And then we jumped to this Facebook group where people could just, it was a buy-sell group where people could just sell things as they do in buy-sell groups in Nepal. And eventually we jumped into pages and then mobile applications. So it was a process where we started with, as any other company I would say, we started with a couple of people. So it was again the same. So we started with like a couple of people, just had this vision, and now the team is big enough, I would say. We have 27, 28 people who are working for Food Mario. We started with just one chef. Now we have actively 25 people who cook every day, and more than 90 people who have listed them on Food Mario. So it has been a growth, I would say, in last almost 2 years.
and hopefully in coming days it's going to grow as it has to now. I remember you had a you had a group, and I messaged you at late night. So he had a group which was all about food, and I told him that I know there's a plan that is going out, and it's gonna come out soon, because I remember his effort. He used to, it was just a group where people were posting food that they cooked at home, and it was a small community. I was a part of it as well, and people were actively posting. He had not started Food Mari yet, but I could see that he's planting those seeds at that time, and I used to message him at night that tell me what's happening, what's the plan. So it was I remember that. It was basically a group, as Bilal said, that it wasn't a commercial group where Exactly. people would sell food. It was that the particular group. मैले आज माछा पकाएको यस्तो. So people would just post food Exactly. pictures that they have. I remember cooked. that. And then he texted me like, what you up to? And then something is cooking, and I was like, well, like let's see, let's wait. He didn't it tell was me. a painful process, I would say, like to have that group, non-commercialized group for a long time. But I knew few of the entrepreneurs would know it. So how long ago was this? This was 2 years back. 2 years back. Yes. Okay. Yes. So Arma, you? About accessories Nepal, like I started back on 2013. So like I was into my dad business, import and export, but I used to see a lot of like accessories, complete accessories store. In Nepal, like there was none. So like I decided I have to open a complete one store, like with sales full of accessories. So that's how I started. But at first I started from social media. I started a social media account, like I named it Accessories Nepal, and everybody was like following me and like giving me feedback and like supporting so much. So then in like 3-4 months I started store. Now I have like three Accessories Nepal store in Kathmandu and 2 in Pokhara. So it's doing good. So it's like a complete accessories heaven for girls. Yeah, I know. So what kind of marketing activities do you do in social media? Marketing activities, mostly I prefer to show the behind the scenes, like how a pair of shoe would be made, what are the things that we go into, the technical aspects, because a lot of customers, they would love to know how shoes are made, the different types of leathers that we use. So we try to give insight to knowledge about leathers and all, which most of them would not be knowing, but then they would love to know. So those are things that we create daily contents with. Okay, see. I think same for me as well. Social media, in terms of the marketing activities, I think it's not just about doing one thing or a list of strategies. For me, I think I've taken it in a very lifestyle way, where it's not just about product. It's not just about your, not just behind the scenes. It's a complete package of humor and fun and emotions and anger and sharing. Just it's not about creating. I don't believe in It's not about creating content, but it's just that documenting the things that happen every single day, from customer experiences to product experiences to failures to small achievements. And I think in terms of marketing strategies, telling people and sharing with them and they sharing back their experiences and their feedbacks has helped us get better in terms of connecting with people. That's what I feel. Yeah, with Food Mario, we market ourselves in a very, I would say, in a very different way. When we started Food Mario in very early days, we realized that we would not prefer to be a brand that would be like very serious on a kind of personality we would want to portray on social media. So from the initial days, we knew that the kind of marketing we would want to do is the kind of people, the kind of marketing people would want to look at or connect to. So it's a very witty type of marketing that we do once in a while. We connect to whatever is happening around. We try to make things out of it, try to connect that particular thing to food or something like that. While replying to our customers, we would rather use a lot of emos, try to be funny if we can. So it's a process that we have developed, I would say, in the last 1.5 years, and it has worked quite a bit for us. About Accessories Nepal, like for marketing strategy, we do a lot of collaboration, and like we do a lot of giveaways so that we can interact with our customers, and yeah, we try to engage in our story and social media with our customers,
I think that's it. It helps a lot. So by now you all know that all four of us have started your business through social media. Yes. And now we can see like there's so many upcoming businesses and they like do sponsor posts on social media. They like spend in their social media for mass people to know about their business. Exactly. So my question for you guys would be like, what are the major investments have you done in your social media to let people know about your business? Like for Accessories Nepal, I haven't invested much on like social media. Like I do a lot of photo shoots, and obviously like I have to pay for the photographer. Like some does want to collaborate with you for like free, but still like we do a lot of photo shoot and collaboration, and yeah, we do a lot of giveaways and we give to our loyal customers. I think that's it. You just have to make your customer happy. Yeah. Yeah, but, I would say a lot of time has been invested on social media. So you always post hot food. It is always food. yeah. So basically, it's always the time that we spend, the team that spends a lot of time trying to make creative things, maybe trying to engage people a lot. So a lot of time, a lot of creativity, a lot of effort have been spent. I see this in this Latido as well. With Bilal, with his stories and his long status and so on Facebook, and we read it. So a lot of time has been spent, I would say, and eventually I think that a lot of influential marketing could help because people do connect to brands through people who they know. So that can be a big help for business like us. I think investment-wise, it's 30% that's actually finance. That I think 70% is the time that we have to invest, and that is like it's not just about posting. It's also about consuming, the contents as well. You have to know what your customers are doing, where they are, how you can connect to them. So I think that part is not something that you can outsource or you can spend money and get that, because building relationship is all about time. So I think in terms of investment, 30% or 40% would be finance or or sponsored ad or video making or photo shoot. Rest of it is more about communicating. It's like for me, the thing that I love is like making stories, and it could be anything. And our customers get connected to us. So it's not just about talking the product, but it's about building relationships. So I think it takes a lot of time, and I think same with because we have a lot of same customers as well, And one thing was because Ahmadullah, Bilal Ahmad. So one article, both of us was featured, and people got confused, and there were people coming to our store, Juta kaha cha, and I'm like, Juta yaha haina, uta cha, and they thought that I was saying, bhai le kaha sikeko juta bhana, So it's like it's not competing, but it's like growing together, because when customers come to us and they like Gladi dog jacket kine aba dulako juta kinu parcha, so we have a lot of our story pani same repost, we reposting a lot of same stories, because our customers wear the jacket and the boots, and they're tagging both of us, and so it's like, okay, good content for both of us, and so we're growing each other and doing that. It's not about competing, because it's about growing the market. The market has just started, so the social media has helped us in understanding and connecting us as well, our customers as well. It's I think we get customers for each other as well. So so I think it's a win-win situation for both of us. Yeah. Absolutely. In my case, I almost boost my page. Almost every day I keep boosting my page, which has obviously shown a lot of difference. So there's a lot major investment that I do. The other thing would be I would love to have a lot of stories behind the scenes. A lot of people, I still feel like they would enjoy these things, like what goes into production, what goes into making a shoe, what are the technical aspects of it. So these are things that we invest a lot of. We obviously, as a brand, like as an entrepreneur, we need contents, what exactly is happening, and people would obviously want to know what is happening. I also think because he started off with ladies, and khasai ladies ko nobody was doing shoes for ladies, a Nepali brand. So I think
I watched you grow from that, where you were promoting women, and you had stories related to delivering to women, and all the stories that you shared where Yeah, that's what I do. Whenever I sort of deliver, we take a story, make a story out of it. So there are a lot of things. A lot of things that I've been doing. I go around experimenting a lot of things. I started with ladies' shoes because I thought men's don't buy shoes. That was my whole idea. Then I realized that men's they are more fashionable now. So until unless you don't try and experiment, you don't come to know about it. So a lot of things, your investment also goes in trying to understand a product or market researching. So there are a lot of things that keeps going on, and that's how I think we learn through experiences as well. A lot of us would agree to it that with experience we learn a lot. So the next question is चाहिँ अब तपाईहरुले चाहिँ हैन तपाईको सोशल मिडिया चाहिँ कसरी एफिशिएन्ट वेमा अगाडि बढाइराख्नु भएको छ अहिलेसम्म अब मेरो केसमा चाहिँ what happens is almost in a day 12 घण्टा we are completely on social media. अब जस्तो कस्टमर कम्प्लेन्ट्सहरु के एड्रेस गर्नु पर्यो भने के ग्रीभेन्सेसहरु हुनु पर्यो भने सो we personally for me चाहिँ एकदमै instant response दिनु मन छ के मलाई. So that's why अब म पनि I keep monitoring it, and I have a couple of people who's instantly replying it, and that is one of the beauty thing that a lot of customers like it. They get surprised. यस्तो छिटो reply गर्दो रहेछ. यस्तो छिटो they address the problem, and this is something that a lot of other pages they miss out. But this is something that I completely focus on. So almost 12 घण्टा चाहिँ we are there online. म पनि sometimes अब निन्द्रामा reply पनि गर्दैको हुन्छ हैन. So there are things that have been messed up at that point of time. So a lot of time is dedicated on social media. I think social media wise चाहिँ कसरी हुन्छ भने एकदम अब चलाइराख्यो कन्ज्युम गर्यो लाइक पोस्ट गर्यो स्टोरी पनि हेरिराख्यो तर when it comes to अब बिजनेस एस्पेक्टबाट अब कसैले प्राइस पिस सोध्ला हैन अब यसको बारेमा सोध्ला त्यसको बारेमा सोध्ला फोटो पठाइदिनुस् न यसको हैन अब काकाको फोटो अब खोजेर पठाउनु त पर्यो है त्यो साइज कलर यो त्यो सोधिरा हुन्छ सो त्यहाँबाट चाहिँ मैले चाहिँ कसरी छुट्याएछ भने एउटा चाहिँ इट्स लाइक प्योर बिजनेस मेसेजेस वेयर इट्स कम्प्लिटली अब वालेटको प्राइस यसको प्राइस त्यसको प्राइस सोध्यो भने टु सेभ देयर टाइम अलरेडी एउटा प्रिसेट जुन इन्स्टाग्राम र फेसबुकमा यु क्यान क्रिएट एउटा मेसेज बनाउन मिल्छ हैन सो त्यो टु सेभ द्याट टाइम जसको प्राइस सोधेछ वी जस्ट हुन्छ इन्स्टेन्ट मेसेजेसहरू विच इज म्यानुअली हैन चुज गरेर ल यो पठाइदिनु वेदर इट्स अ डेलिभरी थिङ सो तपाईँले यसो गरेर अर्डर गर्नु मिल्छ सो द्याट इट्स इजी फर देम टु सेल्स वाइज लाइक बिजनेस वाइज हैन तर अब कस्तो पनि हुन्छ भने कम्युनिटी बिल्डिङ वाइज हैन अब दाइ के छ हालखबर भनेर कसै कसै सोधिरा हुन्छ लाइक हुन्छ मैले पनि आफ्नो बिजनेस गर्न लाग्छु लाइक सो इट्स नट लाइक बिजनेसको कुरा मात्रै हुँदैन हैन सो छुट्टेको चाहिँ कसरी छ भने एउटा इज लाइक बिजनेस वाइज गर्ने एउटा इट्स लाइक कम्युनिटी बिल्डिङ वाइज कम्युनिकेसन वाइज हैन एन्ड हाम्रोमा चाहिँ कस्तो छ भने लाइक म र मेरो साथी हैन सो फेसबुक चाहिँ हामीले कसरी फोकस गराएको छ भने इट्स मोर अफ अब चाहिँ इट्स मार्केट प्लेस जस्तो भइसक्यो लाइक हाउ वी सी आवर टाइम एलोकेसन वाइज चाहिँ फेसबुक चाहिँ इट्स मोर अबाउट पिपल डोन्ट ह्याभ टाइम दे आर देयर फर बाइङ हुन्छ नि एकदमै उनीहरूलाई एकछिन ढिला गरे पनि अब दे गोना हुन्छ नि गो टु अदर प्लेस सो फेसबुकमा चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो गरेको छ भने एकदम स्ट्यान्ड बाई भएर इट्स अल अबाउट ल हुन्छ प्राइसदेखि लिएर सर्भिसदेखि लिएर योदेखि लिएर सो द्याट इज समथिङ माई फ्रेन्ड हु इज अलवेज लाइक अन इट लाइक जहिले राति पनि हुँदा पनि भइरहेको हुन्छ मैले पनि मोनिटर गरिरहेको हुन्छु त्यहाँ जहाँ चाहिँ अब उसले मलाई ल यसको के गर्ने हो यस्तो सो हामी एकअर्कासँग कुरा गरेर आउँछ तर एट द सेम टाइम इन्स्टाग्राममा चाहिँ अब प्राइसको मात्रै कुरा हुँदैन नि त कसैले अब स्टोरीमा केही सोध्ला केही होला होइन सो आई थिङ्क एलोकेट गरेको चाहिँ त्यसलाई छुट्याइदिएछ वेयर फेसबुक इज मोर फर मार्केट प्लेस होइन इन्स्टाग्राममा पनि इट्स अबाउट सेल्स बट कम्युनिटी बिल्डिङ पनि छ होइन प्राइस र प्रडक्टको छोडेर पनि अरू कुरा पनि गर्नुपर्छ कसरी उनीहरूसँग कम्युनिकेट गर्नुपर्छ सो त्यसरी चाहिँ एलोकेट गरेर प्लस अलवेज अन इट आई थिङ्क अलवेज अन इट सो हाम्रोमा पनि किनकि हामीले एकदमै धेरै अर्डर्सहरू चाहिँ सोसियल मिडियाबाट लिन्छौँ सो अफिस स्टार्ट भइसकेपछि र बन्द हुन्जेलसम्म चाहिँ वी आर अलवेज अन सोसियल मिडिया जस्ट मेकिङ स्योर कि कसैले अर्डर गरेको छ भने विथ थिङ लाइक अ फुड होइन सो अब कसो भन्दाखेरि तपाईँले अर्डर गर्नु भएको छ यु निड द्याट फुड इन लाइक 1 आवर अब वी क्यानट ह्याभ त्यो 15 मिनटको ग्याप कि रिप्लाई गर्नुलाई 15 मिनट भोक लागिसक्यो हुन्छ मान्छेले कुर्नै मान्दैन अनि त्यसलाई इट्स इन्स्टेन्टली द्याट वी रिप्लाई वी टेक अर्डर्स इन्स्टेन्टली अ लट अफ क्वेरिज कम कि अब हामीलाई चाहिँ खाना बेच्न मन लाग्छ सो अब त्यसमा चाहिँ इट्स अ लङ रिटन डकुमेन्ट भन्छ कि के भनौँ त्यसलाई वी जस्ट कपिड एन्ड पेस्टेड किनकि फेरि राइटिङ द सेम थिङ डाउन हुन्छ नि त्यो पठाइसकेपछि भने रिप्लाई देन वी सर्भ द क्वेसन्स इन अ वे कि मलाई
उहाँको घर कहाँ हो के हो बिस्तारै सोध्न थाल्छौँ सो मेकिङ स्योर कि त्यो एफिसियन्सी चाहिँ तपाईँको वेयर सोसियल मिडिया इज कि कुन बेला कसरी पोस्ट गर्ने वी हेभ टु नो अबाउट इट किनकि अगेन इट्स अबाउट फुड कि मान्छेलाई भोक लाग्नुभन्दा पहिल्यै हामीले पोस्ट गर्नु पऱ्यो किनकि फाइनली हाम्रो थाहा हुन्छ कि अब भोक लाग्ने टाइमभन्दा थोरै पहिला गऱ्यो भने चाहिँ अर्डर आउने पोसिबिलिटी धेरै हुन्छ सो त्यो सबै कुरा एज वी लर्न वी मेक स्योर कि द इभन अल द पोस्ट आर एफिसियन्ट के त्यो लाइक र सेयर्स मात्रै नभइकन पनि इभन मान्छेले त्यो स्क्रल गर्दाखेरि दे सी फुड दे गन अर्डर इट एटलिस्ट दे गन हुन्छ नि कन्सिडर अर्डरिङ इट सो इट्स अ प्रोसेस जहाँ चाहिँ हामीले लर्न नै गर्दै जानुपर्छ कि त्यो कसरी के कुरा गर्नुपर्ने हो भनेर अनि बिस्तारै त्यो एफिसियन्ट बनाउँदै जाने लाइक त्यो वेबसाइट कनेक्टेड भइरहेको हुन्छ लाइक सोसियल मिडियाबाट लाइक वेबसाइट अहिले चाहिँ गेटवे नि त सो अहिले चाहिँ वी हेभ कनेक्टेड वेबसाइट पनि सो हामीले वेबसाइट लिङ्क्सहरू सेयर गर्छौँ एपको लिङ्कहरू सेयर गर्छौँ तर फर लास्ट 1.5 years हामीले त्यो केही नगरिकन पोस्टको भरमै खास सोसियल मिडियाबाट चलाइरहेको थियौँ अहिले चाहिँ फाइनली त्यो ट्राफिकलाई चाहिँ रिडाइरेक्ट गर्नको लागि किनकि मान्छेले सोसियल मिडिया पोस्टबाट मात्रै त्यो अब 100 डिफ्रेन्ट फुडहरू हेर्न मिल्दैन नि त अनि त्यसलाई चाहिँ वी फाइनली वान्ट देम टु गो टु त्यो वेबसाइट अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो रिडाइरेक्ट लिङ्कहरू चाहिँ पठाएर आउँछौँ हामीले त्यसमा So my next question I'll start from you. I know so social media first was startup गर्दाखेरि होइन when you started your business. Like I want to know what were the challenges you had to face, okay? Because obviously when you start something new, like you have to go through the struggle phase and you have to like go through certain challenges. So I would like to know what were your challenges first social media बाट business start गर्दाखेरि चाहिँ. आई थिङ्क च्यालेन्जेस वाइज त के कन्टेन्ट क्रिएट गर्ने नै कन्फ्युजन थियो फर्स्टमा अब अहिले त इट्स लाइक के वर्कड आउट र के वर्क भएको छैन थाहा छ तर स्टार्टिङमा चाहिँ कस्तो कन्टेन्ट के गर्ने कन्टेन्ट वाट कन्टेन्ट सुड आई क्रिएट अब किनकि यो कम्प्लिटली अब न्यू टु इट अनि स्टेटस हालौँ कि फनी मिम हालौँ कि होइन अब के हाल्ने अब प्रडक्टको बारेमा हाल्ने कि प्राइस हालौँ कि नहालौँ कि अब के हाल्ने सो डिफिकल्टी चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ यर बिजनेस एन्ड कन्टेन्ट क्रिएसनमा चाहिँ धेरै हुन्थ्यो कसरी कनेक्ट हुने मान्छेहरूसँग कसरी ग्रो गर्ने मैले म 2 yearsसम्म चाहिँ इट वाज एकदमै स्लो मैले सोसियल मिडिया नै बुझेको थिइनँ बट वाट आई स्टार्टेड अन्डरस्ट्यान्डिङ वाज सोसियल मिडिया चाहिँ स्पोन्सर्ड मात्रै भएर होइन कि इट्स मोर अबाउट अर्ग्यानिक ग्रो चाहिँ जुन चाहिँ अब फेसबुक ओभर टाइम एकदम कम भइसकेको छ होइन 5 years ब्याक अर्ग्यानिक इट वाज सो गुड होइन इफ यु वर पोस्टिङ $5 को बुस्ट गर्दा अहिलेको लाइक $50 कोमा पनि त्यस्तो रिजल्ट आउँदैन द्याट्स आई रियलाइज होइन त्यो बेला आई स्टिल रिमेम्बर माई फर्स्ट पोस्ट हुन्छ नि बुस्ट यति फोन आइरहेछ यस्तो मेसेज आइरहेछ ल के भयो बा के भएछ गाह्रो भएछ होइन बट ओभर टाइम फेसबुक गट सेचुरेटेड अनि एभ्रीबडी स्टार्टेड कमिङ इन देयर अनि मार्केट बिग्रियो एन्ड अल द्याट तर त्यो स्टार्टिङमा चाहिँ च्यालेन्ज वाज कसरी टार्गेटिङ गर्ने के किवर्ड गर्ने के छ मार्केटमा लाइक के कन्टेन्ट क्रिएट गर्ने हुन्छ नि त्यो बेला त स्टोरी पनि आएको थिएन अझ इट वाज स्टोरी त अहिले आएपछि त ल केही नभए नि एउटा 2-3टा पोस्ट त क्रिएट गर्न सकिन्छ जस्तो जे भने सुत्ने बेला होस् उठ्ने बेला होस् लाइक वर्स्ट केस सिनेरियो यु वान्ट टु डु समथिङ एटलिस्ट कन्टेन्ट निस्किन्छ त्यो बेला त अब पोस्ट गर्ने भनेपछि अझ डर लाग्ने के पोस्ट गर्ने अब होइन पोस्ट गरिसक्यो 1-2 घन्टा भइसक्यो मतलबै दिएको छैन कसैले अब फेरि पोस्ट गर्न मोटिभेसनै आइरहेको छैन होइन अब के पोस्ट गर्ने सो त्यो स्टार्टिङ वाइज चाहिँ त्यो एउटा सेटअप गर्न चाहिँ या आई थिङ्क स्टोरिज आई लिटरली स माई स्टोरीको त्यो अर्ग्यानिक ग्रोथ के त्यो एक पहिला स्टार्टिङमा कसैले रिप्लाई मतलबै दिँदैन थियो तर इट्स लाइक एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के रहेछ भने कन्सिस्टेन्सी चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेछ इन टर्म्स अफ कस्टमर वाइज पनि इन टर्म्स अफ द एल्गोरिदम वाइज पनि रहेछ जहाँ चाहिँ अब कन्सिस्टेन्टली पोस्ट गर्नुपर्छ स्टोरीमा 2 दिन मिस भयो भने आई क्यान सी द डिफरेन्स इन द भ्युज के अब सो लाइक ओके लाइक हेभ टु बी कन्सिस्टेन्ट भन्ने पार्ट आयो जुन स्टार्टिङमा थाहा थिएन सो ओभर टाइम आई थिङ्क त्यो कन्सिस्टेन्सी अनि मिनिङफुल कन्टेन्ट एन्ड नट जस्ट कन्टेन्ट फाल्यो छोडिदियो होइन कि त्योसँग इङ्गेज पनि हुने अब स्टोरी हाल्यो तर अब फनी स्टोरी हाल्यो हा गऱ्यो अब त्यसमा बाल दिएन हुन्छ नि अब सिन गरेर छोडिदियो भने हा फेरि होइन हा फेरि हा लाइक टक टु देम लाइक द्याट्स हाउ होइन अब त्यो मतलबै दिएन भने त मिनिङफुल कन्टेन्ट क्रिएट हुँदैन नि त एन्ड प्लस मैले त धेरै मेरो त आजकल लाइक आई हेभ एलोकेटेड 1 hour टु रिप्लाई टु अदर पिपल्स स्टोरिज सो द्याट आई क्यान नो वाट दे आर डुइङ होइन सो त्यो पहिला थाहा थिएन कि कन्टेन्ट कन्ज्युम पनि गर्नुपर्दो रहेछ पहिला चाहिँ कन्टेन्ट नै कसरी बनाउनु थाहा थिएन नाउ इट्स लाइक क्रिएट मात्रै होइन कि कन्ज्युम पनि गर्नुपर्छ इट्स अ ब्यालेन्स अफ बोथ सो एट द एन्ड अफ द डे एक्सपिरियन्स ओन्ली पहिला गर्दै मेरो कन्डिसनमा कस्तो थियो भने इट वाज भेरी क्रेजी फर मी मैले सबै साथीभाइको फेसबुक अकाउन्ट खोल्नु लगाउँथेँ उनीहरूको पेजमा सेयर गराइदिन्थेँ स्टेटसमा हालिदिएको छु जहाँ कमेन्ट फोटो देख्छ त्यसमा मेरो लिङ्क पनि हालिदिएको छु लाइक दिस पेज भनेर आई हेभ ग्रोन अर्ग्यानिक द्याट वे इट वाज अ बिग स्ट्रगल बट देन द गुड थिङ इज त्यो अर्ग्यानिक भएर चाहिँ आई गट अ गुड set of potential customers.
अब फुडमारीमा चाहिँ हामीले फुडमारी स्टार्ट गरिसकेपछि इट वाज द फर्स्ट थट नै के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब देयर सो मेनी फुड पेजेस के फुड ब्लगिङ वाज गेटिङ हाई त्यो बेला लट अफ पिपल स्टार्टेड द्याट अनि फुडमारी भन्ने एउटा पेज खोल्यो विथ सर्ट डिस्क्रिप्सन कसैले पनि चाहिँ पढ्दैन अनि त्यसपछि चाहिँ पोस्टिङ अबाउट फुड मेबी होइन इट्स नट गन मेक सेन्स अनि वी ट्राइङ टु स्ट्यान्ड आउट कि पिपल सोड रिमेम्बर हाम्रो ब्रान्ड कलर पिपल सोड रिमेम्बर हाम्रो थाहा छैन अब अबाउट अवर ब्रान्ड मेबी होइन ट्राइङ टु कम्युनिकेट टु देम इन अ वे कि यो दिस इज नट अ रेस्टुरेन्ट फुड दिस इज होम कुक्ड फुड तर इट्स नट जस्ट द भ्याल्यु इज एक्चुअली पिपल सेलिङ फुड फ्रम देयर होम्स वाज लिटरली अस ट्राइङ टु रिफ्लेक्ट द्याट इन अब पोस्टहरू के किनकि स्टिल पिपल गेट कन्फ्युज तपाईले कुकहरु पनि प्रमोट गरिरहनुहुन्छ लाइक शेफ्सहरु सो दैट वाज समथिङ दैट हिट मी So we used to have your chefहरूको pictures and उहाँको स्टोरिजहरू होइन अनि trying to make sure कि people know कि these are the people who are cooking food from their homes. This is not a restaurant or not a cloud kitchen maybe त्यो बेला अनि त्यो कुरा कम्युनिकेट गर्नलाई चाहिँ इट्स नट अ डे वर्क फेरि इट्स अ च्यालेन्ज फर अ इयर किनकि यु हेभ टु डु द्याट रिपिटेडली वेन वी पोस्ट अ फुड वेन वी रिप्लाई टु अ कस्टमर्स we have to say जस्तो कि रिप्लाई आयो कि the food was amazing food Mario and we will be like हुन्छ नि it's not food Mario it's the home chefs हुन्छ नि it's always the home chefs भनेर making sure कि उहाँको the thought is कि the food is not from food Mario this is from someone selling food on food Mario भनेर it's just a platform and त्यो कुरा communicate गर्नलाई चाहिँ it's not an overnight work it's more like doing that thing every single day for a year for 1.5 year making sure कतै पनि मिस गर्दैनौँ सकेसम्म वी डोन्ट टेक क्रेडिट फर यो पर्टिकुलर कुरा कि जुन दिन त्यो लियो त्यो दिन चाहिँ नेक्स्ट डे नराम्रो फुड भयो भने चाहिँ पिपल गर्न रिभ्यू एज फर फुड विच इज नट लाइक इट सुड नट बी द्याट वे किनकि फुड इज कुक बाई समन एल्स विच जस्ट अ प्लेटफर्म अनि आई वुड से द च्यालेन्ज वुड बी डुइङ इट कन्टिन्युसली फर अ इयर एन्ड सो आई मिन तपाईँले एउटा टाइममा चाहिँ त्यो मैले फेसबुकमा हाम्रो टन्नै म्युचुअल फ्रेन्ड्स छ सो लट अफ यर कस्टमर्स वेयर स्टार्टअप्स यु नो हु बिलिभ इन यर आइडिया एन्ड यु नो which was like even we होइन हाम्रो जब विन्टरमा लाइक राति 12 बजीसम्म काम हुन्थ्यो सो घरको खाना नै दिने भनेर इट युज टु बी सो फ्रेस एन्ड इट वाज नट जस्ट अबाउट द फुड बट इट वाज अल्सो द कनेक्सन कि अ स्टार्टअप इज यु नो सपोर्टिङ अनदर स्टार्टअप एन्ड यु नो त्यो सँगै ग्रो हुनेवाला किनभने कतिजनाको पोस्टमा चाहिँ फुड मारियो अनि दाइको हालिरहेको हुन्छ नि त लाइक कति अफिसमा यु नो हेर्ने होइन कतिजनाले त्यो अफिसमा नै अब के खाने त फुड मारियो अब टन्नै छ फुड डेलिभरीहरू तर वाइ फुड मारियो बिकज त्यो इकोसिस्टममा छ इट्स पार्ट अफ द इकोसिस्टममा द्याट वाज वान अफ द कस्टमर्सहरू चाहिँ कस्तो अफिसको मान्छेहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ नर्मल त अब घर होम कुक त सबैले घरमा कुक गर्छन् सो युजली हाम्रो कस्टमर बेस चाहिँ अझै पनि त्यो अर्ली एडप्टर्सवालै बेस छ भनौँ होइन सो यही स्टार्टअप्स इनोभेटर्स हुन्छ नि पिपल हु वुड वान्ट टु ट्राई समथिङ न्यू अनि अब प्राइभेट अफिसमा जाने मान्छेहरू हाम्रो पिक आवर इज भेरी डिफरेन्ट क्या द पिक आवर इज फ्रम 11 to 4 I would say होइन 11 to 4 अनि किनकि this is the time where people would have lunch अफिसमा हुन्छ नि अनि त्यसलाई चाहिँ जुन बेला मान्छेले हामीलाई भन्छ कि तपाईँ कम्पिटिसन के हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले सधैँ कम्पेयर गर्नुहुन्छ प्राइस विथ क्यान्टिन अर साइडको पसल विच इज सो गुड के एटलिस्ट दे डोन्ट कम्पेयर एज विथ अर्को एउटा फुड डेलिभरी अर मेबी अ बिगर रेस्टुरेन्ट सो इट्स अ डेली थिङ विथ फुड मारी क्या जस्तो कि तपाईँले फुड मारी इज फर अ पर्सन हु वुड वान्ट टु हेभ लन्च एभ्री डे इट्स मोर अफ लाइक अ लन्च बक्स इन दाल भात तरकारी टाइप मोडवाला हुन्छ नि सिम्पल खाम आज सिम्पल हजुर सो मेरो मेजर प्रब्लम भन्नुपर्दा चाहिँ लाइक मोस्टली लाइक आई गेट लाइक 300 to 500 DMs एभ्री डे होइन सो कमेन्ट पनि एकदम धेरै आइरहेको हुन्छ सो मेन त्यही कस्टमरलाई रिप्लाई गर्न एभ्री क्वेसन्सको एन्सर दिन अनि कहिले कहिले चाहिँ लाइक अब 24/7 अनलाइन नै हुनु खोज्छु हुन त तर बिहानको 8 बजीदेखि रातिको 12 बजीसम्म भए पनि आई हेभ लाइक दुईजना लाइक 2 अनलाइन म्यानेजर्स होइन दे कन्सटेन्टली रिप्लाई तर अब रातिको 12 बजेपछि नि कहिले कहिले कुनै रिप्लाई भएको छैन म हेरेर गरिदिन्छु कोही कस्टमर्सहरू रातिको 1 बजे मेसेज गर्छ अनि रिप्लाई टाइममा दिएन भने नि अब पिस्दफ भइरहेको हुन्छ त्यस्तो कुराहरू पनि भइरहेको हुन्छ होइन सो अर्को प्रब्लम चाहिँ मेन डेलिभरीमा होइन नेपालमा चाहिँ कस्तो भने अनलाइन पेमेन्ट सिस्टम छैन सो अर्डर गरिदिन्छ कोही कोहीले अब एक्सपेरिमेन्ट गर्नलाई पनि अर्डर गरिदिन्छ अब गयो डेलिभरी फोन गऱ्यो फोन उठाउँदैन सो पहिला त डेलिभरी पार्टनर्सहरू नहुँदा आफै नै गर्थेँ म आफै गर्थेँ कहिले स्टाफलाई सेन्ड गर्थेँ कसरी हुन्छ अब यहीँ नजिक हो भन्दै बोलाउँदा रिङ रोड पानी पुऱ्याइदिन्छ होइन सो त्यस्तो प्रब्लमहरू थियो अब अहिले डेलिभरी पार्टनर्सहरू छ अहिले अलिक सजिलो छ पहिलाभन्दा जस्ट नर्मली अब प्लस अब इन्स्टाग्रामको
पहिला अब जस्तो हाम्रो फर्स्ट टाइम अब जस्तो त्यो बेलामा 5 years ago जसको इन्स्टाग्राम अकाउन्ट थियो उनीहरूको फलोवर्स बढ्न एकदम सजिलो थियो कि विकली 100 or मन्थली 1000सम्म बढ्थ्यो होइन सो मेरो अलमोस्ट 2 years ago 70,000 त पुगिसकेको थियो होला तर जस्ट यो अहिले 2 yearsमा 7-8K बढ्न पनि गाह्रो क्या अब फलोइङ अनफलोइङ भइरहेको हुन्छ होइन अब कति अनलाइन पेज छ अब अहिले त आफ्नो पर्सनल अकाउन्ट खोल्यो भने आफ्नो फ्रेन्ड्सको भन्दा बेसी होइन लाइक प्रडक्ट्सको पिक्चरहरू देखेर इरिटेट पनि भइरहन्छ मान्छे त्यही भएर अब डेली ब्यालेन्स गरेर दिनमा 2-3टा पोस्ट गर्छु अनि प्लस कन्टेन्ट राम्रो हुनु पऱ्यो स्टोरी पनि हुनु पऱ्यो होइन इन्गेज राम्रो गर्नु पऱ्यो अब मेन त्यही हो अब च्यालेन्जेस भन्दा चाहिँ मेन अहिले अनलाइन सिस्टमले पनि हो अनलाइन पेमेन्ट सिस्टम नभएर चाहिँ अलिक गाह्रै छ भनौँ न सो अब चाहिँ मलाई आई वान्ट टु आस्क होइन कस्तो कन्टेन्ट पोस्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले टु गेट इन्गेज विथ फलोवर्स एनी युनिक आइडियाज नर्मली चाहिँ मेरो चाहिँ लाइक मैले ओकेजन अनुसार कन्टेन्ट क्रिएट गर्न खोज्छु होइन नर्मली अब फ्रेन्डसिप डेमा यस्तै फ्रेन्ड्सको वेयर यु क्यान हुन्छ नि ट्याग यर फ्रेन्ड्स सो द्याट हुन्छ नि हाम्रो दे ट्याग द फ्रेन्ड्स अन अ लाइक पोस्ट अनि हुन्छ नि हाम्रो लाइक दे क्यान सी अवर पेज एज वेल अनि त्यस्तै मदर्स डेमा वी क्रिएट समथिङ लाइक गिफ्ट फर यर मदर्स होइन नर्मली अरू बेलामा चाहिँ हाम्रो अलिक ग्ल्यामरकै हुन्छ मुभीको नर्मली अनि फोटोसुट्सहरू विथ हाम्रो मिस नेपालहरू हामी वी आर अफिसियल स्पोन्सर होइन सो लाइक हाम्रो उनीहरूसँग लाइक फोटोसुटहरू भइरहेको छ त्यही बारेमा पोस्ट भइरहेको हुन्छ अनि त्यस्तै समटाइम लाइक सोसियल कज ट्रेन्डिङ पोस्टहरू चाहिँ हामीले लाइक कन्टेन्ट क्रिएट गरिरहेको हुन्छौँ मोस्टली त्यही नै हुन्छ हामीले चाहिँ फुड मारियोमा अब जस्तो मैले यसरी सोच्दाखेरि जुन बेला जस्तो मैले एउटा फोन किन्नुपर्ने छ भने अब मैले फोन किन्ने सोच बनाइसकेपछि म यहाँबाट घर जाँदाखेरि पनि आई रिमेम्बर अल द त्यो मोबाइल बेच्ने पसलहरू के आई रिमेम्बर अल द होर्डिङ बोर्ड्स हुन्छ नि त्यो 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 ब्रान्ड्सहरूको सो यो चाहिँ कसरी वर्कआउट हुँदो रहेछ भने चाहिँ वी वन्ट टु पोस्ट यस्तो खाले कन्टेन्ट फुड मारियोमा विच पिपल अलरेडी नो अबाउट रिसेन्ट टाइममा दे अलरेडी नो अबाउट यो कुरा भइरहेछ भनेर सो वी सम क्रिएट यस्तो खाले कन्टेन्टहरू जुन चाहिँ अहिले ट्रेन्डिङ छ अनि वी ट्राई टु लेभरेज थिङ्स सोसियल मिडिया इङ्गेजमेन्ट अन त्यस्तो खाले कुराहरू जुन चाहिँ पिपल अलरेडी नो अबाउट इट एन्ड दे वुड वान्ट टु हुन्छ नि इङ्गेज विथ इट कनेक्ट टु इट मेबी स्माइल एट इट विथ द कन्टेन्ट जुन चाहिँ हामीले क्यान बी त्यो विटी एनफ नट लाइक त्यो एक्सट्रिमली विटी त्यसले चाहिँ ब्याकफायर गर्न सक्छ सो वी लर्न इट एज वी गो कि मान्छेहरूलाई चाहिँ कसरी कनेक्ट गर्ने कसरी इङ्गेज गराउने सो दिस इज बेसिकली वाट वी हेभ बिन डुइङ विथ फुड मारियो फर अ लङ टाइम अहिले चाहिँ पर्टिकुलरली फुड मारियोमा आई थिङ्क अहिले फुडको चाहिँ जहाँ पनि अलिक ट्रेन्डिङ नै छ क्या अलिक सजिलो छ होइन लाइक जस्ट सबैजनाले फुड पोस्ट गरिरहेको हुन्छ होइन फुड देखेपछि सबैजना खुसी हुन्छ भने जस्तै हो कि क्वाइट इजी क्या अहिले हजुर खान मलाई थाहा थिएन ए तर हेरेपछि लाइक एटलिस्ट इट डिजर्भ्स अ लाइक भने जस्तै we need to also be very careful whatever you post. It always there are high chances backfire होनु लागि भयो. त्यो because your case was I always keep in mind like whatever I post त्यो backfire चाहिँ कहिले नहोस् भनेर. This was I always try to filter it out. Does it backfire or not भनेर. So we have to be very careful on that situation as well. अनि त्यो तर कहिलेकाहीँ त्यो लाइनमा बसेर अलिकति हुन्छ नि बिचमा के हल्का त्यो अलिअलि जस्तो पनि भयो भने इन्ट्रेस्टिङ पनि भइदिन्छ क्या लाइक अलिकति लाइक लाइन क्रस गऱ्यो भने चाहिँ फेरि गन होइन तर त्यो लाइनमा उभिएर हुन्छ नि तल फ्रम द क्लिप अलिअलि ट्राई गर्नु मिल्छ एक्सपेरिमेन्ट सो एभ्री टाइम त्यो हाम्रो कस्ताले कस्टमर बेस छ कस्ताले पिपल हु फलोवर्स होइन उहाँलाई चिनेर बुझेर वाट काइन्ड अफ कन्टेन्ट अनि मेकिङ स्योर कि बिलाले भने जस्तै there is a limit that we don't want to cross तर we have to figure out कि the limit के हो so we try to push ourselves to the limit अनि जुन बेला चाहिँ त्यो backfire गर्ने चाहिँ like okay this is the limit अब चाहिँ cross गर्नु भएन हैन किनकि it's not अब main page and Bilal what about you your content and posts हाम्रो चाहिँ maximum content आउने नै is from customers like what हाम्रो चाहिँ अब like Instagram मा we follow 3,000 people but out of those 3,000 I think 50% भन्दा बढी हाम्रो आफ्नै कस्टमर्सहरू हो क्या सो अब मैले कसैलाई मेरो लाइक हुन्छ नि रेडियो लगाएको देखिहाल्यो भने लाइक it's like first asking होइन can I हुन्छ नि get a content from you or like अब कसैले लाइक स्टोरीमा ट्याग गरिदिरहेको हुन्छ त्यसलाई रिपोस्ट गर्यो सो त्यो कन्टेन्ट चाहिँ कस्टमरबाट पनि आइरहेको हुन्छ तर त्यो कस्टमरले आफै दिँदैन कि वी हेभ टु स्टे अपडेटेड उनीहरूसँग अनि
कि त कन्टेन्ट माग्यो होइन कि त कसैले ट्याग गरेर आउँछ हुन्छ नि मलाई त कहिलेकाहीँ दाइ आज योवाला चाहिँ नहाल्नु है मैले कसैलाई भनेको छैन बाहिर निस्किएको त फेरि सबैले थाहा पाउँछ लाइक एउटा कनेक्सन छ लाइक भनिरहेको हुन्छ कि लाइक किनभने ट्याग गऱ्यो भने दे नो द्याट आम गोना रिपोस्ट इट होइन सो यहाँको मात्रै होइन कि अब अस्ट्रेलियाको युएसको हाम्रो कस्टमर्सहरू अब स्याटरडे राइडमा निस्किएको छ भने ओके लाइक इट्स स्याटरडे हियर ओके लाइक हुन्छ नि लाटिडो स्टोरिज इट्स अल अबाउट एउटा कन्टेन्ट त्यहाँबाट आइरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ फिक्स्ड भयो अर्को मैले देखेको चाहिँ अब यो हुनु त कस्तो तपाईँहरूले पनि रियलाइज गर्नुभयो होला प्रडक्टको हाल्यो भने चाहिँ रिचै कस्तो अलिक थोरै हुने कि प्रडक्ट मात्रै हाल्ने आई फाइन्ड इट सो बोरिङ क्या त्यो भएर मलाई त्यो प्रडक्टको हाल्नै मन लाग्दैन तर अब बिजनेस चलाउनै पऱ्यो सो त्यो हाल्नै पर्छ तर त्यो एक्ज्याक्टली ब्यालेन्स के प्रडक्टको मात्रै अब सपोज ग्लासको यसको मात्रै हाल्यो भने चाहिँ लाइक पिपल वन्ट इङ्गेज मच तर एट द सेम टाइम अब किन्नेले त त्यो गरिरहेको हुन्छ त्यो प्रोसेस छ तर त्यो पनि मिक्स कि आई पोस्ट वान द्याट इज ओन्ली प्रोडक्ट होइन त्यसमा प्रोडक्ट विषय अर्को चाहिँ मेबी कोलाबोरेसन्सहरू होइन आफूले लगाएकोहरू फोटोसुट्सहरूको होइन त्यसपछि कस्टमर्सहरूको मोस्ट अफ आवर कन्टेन्ट्स कस्टमर बेस्ड नै हुन्छ अनि त्यसरी चाहिँ के हुँदो रहेछ भने त्यो कस्टमरलाई चिन्ने मान्छेले चाहिँ अब ए यो त मेरो साथी हो है भनेर अनि त्यो रेकमेन्डेसन आउँदो रहेछ कि त्यहाँबाट लाइक उनीहरू चाहिँ कनेक्टेड भइदिने रहेछ कि यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने इट गिभ्स एन आइडिया लाइक यो कसरी लगाउने खालको बिकज यु सी अ ज्याकेट यु सी अ सुट बट कस्टमर्स विल नट हेभ एन आइडिया लाइक हाउ डु यु स्टाइल इट भनेर सो वन्स यु सी द्याट एन्ड दे आर एबल टु रिलेट टु इट सो द्याट्स हाउ इट वर्क्स अल्सो हाम्रो धेरै कस्टमर्सहरू सपोज समरमा चाहिँ के हुन्छ नि बिकज लेदर ज्याकेट समरमा इट्स लाइक भेरी स्लो तर के हुन्छ भने अस्ट्रेलिया जाने हाम्रो म्याक्सिमम् कस्टमर्सहरू अस्ट्रेलिया जाने सो वाट ह्यापन्स इज जानुभन्दा अगाडि दे वान्ट बाई समथिङ एन्ड हुन्छ नि ल्याटिडो किन्यो सपोज एन्ड देन वेन दे गो अस्ट्रेलिया अनि स्टोरी हाल्छ अनि त्यसपछि उनीहरूको साथीले थाहा पाएर हुन्छ अस्ट्रेलियाबाट सो हाम्रो मोस्ट अफ द अर्डर्स द्याट आर कमिङ फ्रम अब्रड अस्ट्रेलिया युएस जापान कोरिया आर अल फ्रम रेकमेन्डेसन्स which comes from somebody who knows us personally, me personally, अनि पर्सनल भाइबरमा कुराहरू आउँछ दाइ मलाई लेदर ज्याकेट चाहिएको थियो अनि अब दे आस्क एउटा अब तपाईँले त्यो ट्रस्टको भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हुँदो रहेछ दे आस्क अस कि बिकज दे ट्रस्ट द्याट उसको फ्रेन्डले ट्रस्ट गरेको थियो इट इज वर्थ सो दाइ तपाईँ नै सजेस्ट गर्नु न होइन सो एउटा ट्रस्ट चाहिँ दिइदिनु रहेछ कि एक्ज्याक्टली त्यो ट्रस्ट एउटा दिइदिने अनि त्यसरी चाहिँ लाइक किनभने नयाँ मान्छेलाई त बाहिरबाट नेपालमाबाट अर्डर गर्दा चाहिँ ह्युज रिस्क नि तर यहाँ चाहिँ अब दाइ हुन्छ मेरो बहिनी आउँछ ड्याडी आउँछ त्यहाँसम्म पुऱ्याइदिनु न है त्यो गरिदिनु न है अब त्यो एउटा त्यो नेपालीवालापन आइदिइहाल्छ क्या हाम्रो कनेक्सन अब त्यहाँ फर्मल भएर आई नेभर कसै मान्छेलाई पनि अब रोहित जी आई हेट द वर्ड जी के इट्स लाइक सो कस्तो त्यो फेक देखाएर हुन्छ नि राम्रो इट्स लाइक रोहित लाइक वाट्सअप रोहित अब त्यो जी भने मैले नोटिस गरेको छु कि कस्तो मान्छेहरूलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्दैन रहेछ क्या त्यो कम्फर्टेबल गराइदियो भने चाहिँ उनीहरूलाई पनि हुन्छ नि अब सजिलो हुँदो रहेछ उनीहरूलाई पनि बोल्न हामीले कम्फर्टेबल गराइदियो भने चाहिँ अब हुन्छ इजी भइदिन्छ हामीलाई त यस्तोसम्म छ कि अब तपाईँको केसमा जस्तो खुट्टाको फोटो बनाइन्छ दाइ मेरो साइज कति होला यु सेड उहाँलाई खुट्टाको फोटो बनाइरहेको हुन्छ अनि दाइ मेरो साइज कति होला भनेर होइन अनि मेरोमा पनि लाइक बडीको फोटो पठाउँछ दाइ कति हुन्छ होला अनि कति छ वेट भने अनि 75 ए हल्का पेट लागेको छ दाइ अब हेर्नु न पेट लाग्यो है खाने यस्तो सो अब त्यो अब मलाई डाइरेक्टली त पेट छ भने त भन्नु मिलेन नि अनि अब भन्नलाई त होइन अलिकति हेल्दी नै रहेछ होइन टाइप होइन अब कतिको पेट छ टाइप पनि सोध्नु पर्यो नि त अब किनभने वेस्टमा अलिकति लुज गर्नुपर्छ बट आई क्यान से द्याट पेट निस्किएको छ भनेर सो होइन त्यस्तो त्यस्तो कुरा हुन्छ क्या सो आई थिङ्क त्यही नै हो यु लर्न द्याट यताउति कुराहरू यु नो टु मोल्ड इट एन्ड टु गाइड टु गेट द के भन्छ एक्चुअली मैले कपाल काटेर आई डोन्ट नो कपाल काटेर यतिकै सेल्फी हालेको थिएँ कि अनि समबडी मेसेज मी यो बिजनेस पेजमा के हो यो कपाल काटेर तेरो कपाल काटेर कसलाई मतलब छ यस्तो यस्तो भनेर हाल्यो कि हुन्छ नि मलाई पनि हो कि जस्तो लाग्यो एकदम डर लाग्यो होइन यस्तो सो त्यसपछि चाहिँ आई स्टार्टेड फलोइङ द्याट पर्सन के त्यहाँबाट चाहिँ मैले के सिफ्ट गरेँ भने उसले भनेको कुरा ठिक पनि हो होइन मैले पायो भन्दैमा जे पनि अब हुन्छ नि कन्टेन्ट पाएन भन्दैमा मैले होइन त्यहाँदेखि मैले कपाल काटेर कहिले फोटो हालेको छैन ओके लाइक दिस अ गुड लेसन होइन त्यहाँबाट वाट आई डिड वाज आई फलोड द्याट गाई कि अनि ओके कसरी छुट्याउनु पर्छ भने अब अलिअलि कमेडी होइन अलिअलि ह्युमर अब ह्युमर दिनभरि ह्युमर दिएर बस्यो भने त कि जोक गर्न बस्यो जस्तो हुन्छ नि त बिचमा कन्टेन्ट बिचमा ह्युमर बिचमा एङ्गर अनि त्यसपछि सबै अनि त्यसपछि आफ्टर फ्यु मन्थ्स आई मेसेज द्याट पर्सन के लाइक तपाईँले मलाई यति महिना अगाडि भन्नुभएको छ अनि हेभ यु बिन फलोइङ मी एन्ड हुन्छ नि आई लर्न अ लट फ्रम यू थ्याङ्क यू सो मच एन्ड द्याट गाई वाज लाइक वाउ एन्ड यु रिप्लाइड मी एन्ड यु आर डुइङ एन अमेजिङ जब अनि आई एम हुन्छ नि फलोइङ यु एन्ड आई क्यान सी द्याट चेन्जेस सो इट वाज अ गुड लेसन फर मी पनि कि पर्सनल एन्ड
त्यो मिक्स हुनु पर्दो रहेछ पोस्ट गर्न पायो भन्दैमा जे पनि पोस्ट गर्नु हुँदैन जुन हामी स्टार्टिङमा आई थिङ्क सबैजनाले एउटा इमोसनल वेमा गरेछ नि त सो त्यो पार्टबाट चाहिँ Put all personal things onto it, which we should not be doing. कुनै कुनै तपाईँले त आफैले स्टाइलिङ टिप्सहरू दिन मिल्यो नि त एज अ मोडल पनि अलिअलि हाल्नुहुन्छ होला नि त्यस्तो अब अलिअलि गरिरहेको छु सेभिङ मनी राति So तपाईँले चाहिँ कस्तो कन्टेन्ट र पोस्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ टु गेट इन्गेज विथ यर फलोवर्स जस्तो बिलालको र मेरो it's almost similar only. Most of the content we get it from the customers itself. Whatever with the postहरू गरेर आउँछ, we share that thing, and so that relatable होस् क्या अरूहरूसँग पनि, and their friendsहरूले पनि थाहा पाउँछ यो मेरो साथीले पनि त लिएको रहेछ यस्तो लगाउँदो रहेछ. There are cases where बिलालको मैले ब्याग्सहरू बाटोमा देखेँ भने ट्राफिक जाममा फसेपछि let it go stuck in traffic भने हल्का सेन्स अफ ह्युमर हालिदिने. People like those things. So we try to create something. At the end of the day, we are also looking for good content. We also are having a difficult time to find content. So you try to use here and there. Most of them, just to बिलालले भनेको त्यही हो, कस्टमर्सबाट लिने हो contents. There are times where आफ्नै story पनि भनेर आउँछ so that people can relate to it. There was a time where मैले मेरो first bedroomबाट start गरेको सानो bedroomबाट 10 by 10 को then I posted together with it 1200 square feet को showroomहरू. So that became a big thing for a lot of customers. They were so happy with it. यहाँदेखिको then over the years they feel part of it. And a lot of comments I see you need to आफ्नो भाइहरूलाई most of the sisters commented saying to this tagging गरेर के भाइहरूलाई कि यस्तो यस्तो पनि गर्न सक्छ, see where this man has reached, so they get inspired with it. It's like inspiration. So there are inspirational things also happening. There's a sense of a little bit of humor in it. There's आफ्नै business aspect पनि भयो. So we try to keep rotating things around. We all at the end of the day we are also looking for content. We are definitely looking for content, sir. So my last question would be, so what tips would you guys like to give other businesses to leverage through social media? के गर्दा चाहिँ हुन्छ भनेर सानो टिप चाहिँ दिनुस् न. I think first कुरा त you always have to be active हैन. So keep trying and you have to keep posting and create a good content. अनि अरु कुरा चाहिँ focus more on collaboration than competition. I think that's it. Okay. फर्स्टमा चाहिँ वी हेभ टु नो हाम्रो कस्टमर्स चाहिँ खास को हो भनेर अनि त्यो ब्रान्ड चाहिँ खास कस्तो हो भनेर जस्तो कि अब कुनै हस्पिटल हो भने चाहिँ वी डोन्ट एक्सपेक्ट देम टु बी जोकिङ अराउन्ड धेरै तर विथ आवर ब्रान्ड वी क्यान मेबी अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो थाहा पाइसकेपछि अनि त्यो राइट कन्टेन्ट राइट पिपल राइट टिम इट्स अ कम्बाइन्ड एफर्ट आई वुड से टु रन अ सोसियल मिडिया भेरी सक्सेसफुली ओभर द टाइम. So it's a process जुनमा चाहिँ it's gonna take time नै के जस्तो कि त्यो एकै दिनमा आज पेज बनाएँ मैले कि आज सोसियल मिडिया युज गर्न थालेँ अनि ओभरनाइट मैले चाहिँ त्यो खतरा ब्रान्ड बनाइदिन्छु भन्ने चाहिँ हुँदैन. यो बच्चा कन्सिभ गरे जस्तै 9 महिना लाग्छ. So basically that's it. I think मैले in terms of tips like जुन मैले इम्प्लिमेन्ट गरेँ आई थिङ्क इट वाज अबाउट फाइन्डिङ योर भोइस बिकज एभ्रिबडी हेज अ भोइस एन्ड आई थिङ्क वी कान्ट अर्को लेदर ब्रान्डको मैले त्यो रेप्लिकेट गर्न मिलेन उसको. आई हेभ टु फाइन्ड माई ओन भोइस एन्ड माई ओन स्टोरी टेलिङ वे बिकज वाट वी अल आर डुइङ इज expressing ourselves through product, through like shoot or through collabs or whatever we're doing, you know, like active हुनु. तर अब अहिले त कन्टेन्ट नै कति बढिसक्यो नि त. एभ्रिबडी इज लाइक हुन्छ नि कन्टेन्ट यति धेरै कन्टेन्ट छ के मात्रै हेर्ने अब लाइक युर अल स्क्रोल गर्दै दिन जान्छ तर सकिँदैन नि त. सो हाउ डु यु फाइन्ड युर भोइस द्याट इट डज नट गेट लस्ट इन द्याट फिड? हाउ डज लाइक हुन्छ हाउ डु यु गेट इन टु पिपल्स माइन्ड थ्रु हुन्छ नि स्टोरिज हुनसक्छ कि थ्रु पोस्ट हुनसक्छ कि. सो टु द्याट आई थिङ्क वी हेभ टु फाइन्ड यो एउटा आफ्नो भोइस के यो चाहिँ मेरो वे हो दिस इज समथिङ आइम गोना स्टिक टु एन्ड दिस इज माई वे. अनि त्यही तपाईँले भने जस्तो त्यहाँ कन्सिस्टेन्टली पोस्टहरू गर्ने होइन. अनि प्लस अब त्यहाँ अब लाइक यु वी अल नो द्याट अब वाट वर्क्स एन्ड वाट डज नट वर्क वी हेभ टु हेरेर हुन्छ नि. लाइक हामी सबैजनाको आफ्नो टाइम छ. अब सपोज मैले दिउँसो 12 बजे पोस्ट गरेँ भने आई नो द्याट इट्स नट द राइट टाइम होइन इट्स युजलेस. तर अब तपाईँको लागि 12 बजे काम आएर हुन्छ होइन. हाम्रो लागि लाइक 6 o'clock 7 o'clock मान्छे अफिसबाट थाकेर आएर आनन्द अब त्यो बेला नको बेला 4 बजे 5 बजे मोटिभेसन कोड हालेर रिस उठेर हुन्छ मान्छेलाई होइन. अब के होइन अब त्यो आफ्नै फर्मुला त्यो एक्ज्याक्टली त्यो भोइस चाहिँ एउटा फाइन्ड गर्नुपर्छ. लाइक अब त्यो कसरी
you want to reach out to people. Like, for example, if I want to sell wallet, I don't want to talk about wallet. I want to talk about money. Because money is what wallet is, होइन? So मैले यो wallet यस्तो बबाल छ, कहीँ संसारमा पाउँदैन, यस्तो यस्तो छ यसमा, किन्यो कि पैसा भर्छ भन्ने टाइप भन्यो भने त like it's I say that what happens when you're broke? You remember your wallet. It's like it's कति impact छ wallet भन्ने कुराले कति कुरा सिकाउँछ. So finding your voice and making them a thing. Just for me, every Monday I try to post a question. And त्यो अब के question post गर्ने भने कि यस्तो टेन्सन हुन्छ कि अब आज मन्डे नै हो अब अहिले आज पोस्ट गर्नुपर्छ अब तर अब के क्वेसन पोस्ट गर्ने सो द्याट आई क्यान मेक पिपल उनीहरू आफै सोचोस् कि त्यो क्वेसनको आन्सर गऱ्यो भने 3-4वटा आन्सर पनि आए पनि आई थिङ्क आई गट कन्भर्जन भन्ने हुन्छ नि सो आई क्यान ट्राई अगेन नेक्स्ट टाइम सो आई थिङ्क फाइन्डिङ युर भोइस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर मी अब प्रायः जति म इन्डियामा पढिरहेको अनि वेन आई गो टु एनी अर्गनाइजेसन एनी ब्रान्डहरू कम्पनीजहरूमा जाँदाखेरि आई सी अ लेभल अफ कस्टमर सर्भिस होइन the way they treat the customers or so I was very used to that good customer service right? But when I came to Nepal there are a lot of things where I saw customer service just application that lot of big companies did not stress on that customer service and that really hit me. So this is one of the things that I implement in my brand like instant reply host, केही problem भयो भने instantly solution गर्न सकोस् and they love it. They really like it and they themselves हुन्छ नि यही कुरा पनि among the friends हरू उनीहरुमा कुनै हुन्छ यस्तो fast reply गर्छ यस्तो केही problem भयो भने गर्दै हाल्छ there's something or the at least there's a place to address so they really like it be it anything so and यही भएर पनि I think a lot of customers like it they have this trust brand trust पनि त्यहीबाट आउने हो so this is a place where I in a brand in a organization मैले stress अति नै गरिरहेको छु यसमा चाहिँ जति सक्दो जे भयो भने कस्टमरलाई जसरी satisfy गर्नु पर्यो at what level can we go to satisfy भनेर and it's normally actually you are supposed to any company is supposed to do it but नेपालमा नभएर they feel it extra special and that is what I try to seize the opportunity from. It could be anything like अब कतिजनालाई जुत्ता पोलिस गर्नु अल्छी लाग्छ they send it to us हामीलाई पनि के छ र पोलिस गर्नु त and we polish it for them and then we give it back to them they like it exactly small things matters there are a lot of things exactly small things matters so that's how we do it whatever possible हाम्रो disposable गर्न सक्छौं I try to do it. I think you should also be answering this on tips of how to leverage to social media because you've been doing it very much better within like as an influencer's perspective. Someone said like you all said, like I have a specific time of posting things. Your time, like it's evening time, okay? When all of the people are home and they're resting, and then they open their phone and check through social media. And then my stories, especially Instagram, I'm active. Facebook or one and Instagram, I say just to J boy pani like. I'm original हुन्छ नि and then मेरो चाहिँ जस्तो पनि like अलिकति मेरो essence भएको story चाहिँ I post every day okay? So there's not one day मेरो story blank छ केही न केही चाहिँ like I'm consistent okay? And I think like consistency is very important. Okay, so thank you so much for coming, Aina. All of you, it was a fun roundtable discussion. But before going, Ncell has some goodies for all of you, and I would like to distribute that to all of you. This is the Ncell goodie bag. Our data consumption cost to increase by second, bro. Thank you so much. Right? It's data consumption. Thank you, Ncell. Thank you, Ncell. This is for you. Thank you, Ncell. And this is for you. Thank you so much. Thank you so much once again for coming. Thank you. So on that note, we come to an end to our third roundtable discussion. So next week, we have the theme, Be Social, Be Kind. Hope to see you all there. Bye.